हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਹੁਣ, क्योंकि सब तो पहला जिहड़ा कौशल है वो अपना हैगा सुनन कौशल। सुनन कौशल की जो आप गल करांगे, देखो जी गल्लां विचारन वालियां कई हुंदियां अपने दिमाग दे विच चलदियां हुंदियां भी, क्योंकि एग्जामिनर का प्रश्न पुछण दा जिहड़ा तरीका है जेकर आपां नूं थोड़ा जिहा समझ दे विच आ जावे तो मैनूं लगदा भी सुनन कौशल दे विचों प्रश्न है जिहड़ा वो सही करना बड़ा सौखा हो जाता है। नहीं तो आपां नूं दिक्कत आउंदी रहिंदी है। सुनन कौशल दे विच पिछली वारी एग्जाम दे विचों प्रश्न आए सी तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज होए, पता नहीं की कारण रहा होगा। चलो देखते हैं कुछ, क्योंकि कई बारी होंदा है भी आपां नूं बीमारी समझ दे विच नहीं आउंदी। सुनन कौशल की अज आपां गल करांगे जी। साडा सुनन कौशल, सुनन कौशल सब तो पहला कौशल है। सब तो पहले नंबर ते किहड़ा कौशल का विकास होंदा है वो है जी सुनन कौशल। हालांकि असी आपां जदों भाषा अध्यापन के सिद्धांत पढ़े सीगे ते उदों आपां एक गल, एक अनुपात अते क्रम वाला सिद्धांत पढ़िया सी। उहदे विच की सी कि इन्हां कौशलों नूं की करना है, एक सिद्धांत है जिहड़ा उहनूं एक इन्हां कौशलों नूं अनुपात अते क्रम के अनुसार आपां निर्धारित करना हुंदा है, क्योंकि इन्हां चार कौशलों नूं एक सार लैके चलना है। जदों आपां किसी भाषा का मुलांकण करते हाँ उदों की हुंदा है, इन्हां चारां कौशलों का ही तो मुलांकण हुंदा है। मुलांकण दे विच इन्हां चारां कौशलों का मुलांकण किया जाता है। संपूर्ण भाषा का विकास है जिहड़ा ओह इन्हां चारां कौशलों के उपर टिकिया होया है। सब तो पहला अपना हैगा सुनन कौशल। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है उसका नाम हैगा जी सुनन कौशल। हाँ, सुनना कई तरीक़ों नाल हुंदा। एक तो हुंदा सुन के अणसुना कर देना, भी किसी की गल नूं सुनिया इस कन विधि मतलब सुनिया तो दूसरे कन विधि कढ़ देना। एक हुंदा भी सुनना ठीक है, एक हुंदा भी सुन के थोड़ा जिहा रिएक्शन देना, एक हुंदा सुन के उस गल नूं समझना ਅਤੇ उस तो बाद अपनी प्रतिक्रिया देनी। इनू कहा जाता है सुनन कौशल। सुनन कौशल दे विच दो चीज़ां होणियां बड़ियां जरूरी है। प्रश्न बड़ी वारी आया इहदे विचों, आ प्रश्न बहुत वारी बनया भी सुनन कौशल दे विच असीं करना की है। सुनन कौशल दे विच दो चीज़ां है। सुनन कौशल एक चीज़ के सुमेल नाल कदे नहीं बनता। सुनन कौशल का मतलब ये नहीं गा भी विद्यार्थी अगर सुन रहा है तो वो सुनन कौशल का विकास हो रहा है, ना जी बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर विद्यार्थी सुन रहा है ठीक है, गल होगी जी सुनना, प्लस उस गल नूं समझ रहा है, दो चीज़ां। प्रश्न बहुत बारी पूछा गया, बड़ी बारी प्रश्न पूछा जा चुका है भी सुनन कौशल के विकास के अंतर्गत आउंदा है। दसो जी की आउंदा है सुनन कौशल के विकास के अंतर्गत? थले ऑप्शन पाए हुंदे आ जी सुनना, दूसरा भी जां केवल सुनना, सुनना अते बोलना, जां सुनना अते लिखना, ते एक लिखिया हुंदा है सुनना अते समझना। तो असी भज के उहदे ते पहले ऑप्शन ते टिक कर दिंदे, गोला काला कर आने जी। ये तो सही है भी सुनन कौशल के विकास में होर आउंदा की है, कल्ला सुनना ही तो आउंदा भी सुनना ही है। भाषा का विकास कदों होगा? विद्यार्थी सुन रहा है, सुनन दे नाल नाल की बोलिया जा रहा है, किहड़ी गल कही जा रही है, उस चीज़ की पकड़ भी कर रहा है। अगर वह भावां नूं विचारां नूं समझ नहीं रहा तो वह सुन की रहा, सिर्फ धुनियाँ सुन रहा है। क्योंकि सुनना की है, उसने सुनन दे विच उहदे काम आउंदी है धुनी। सुनना उन्हें की चीज़ है, धुनियाँ नूं सुन रहा है, धुनियाँ नूं सुन रहा है ठीक है, गल क्लीयर होगी। समझ किनू रहा है? समझ रहा है वो विचारां नूं ते भावां नूं। विचार जां आपां कह दिंदे आ भाव, ठीक है, विचार ते भावां नूं वो समझूगा, फिर वो सुनन कौशल का विकास होगा। भाषा है जिहड़ी ये दो प्रक्रियावां दा ही तो सुमेल हैगी है भी धुनियां नूं
ਆਪ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਅਰੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਊਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੋਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਉਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਮਤਲਬ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੂੰਘੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਭਾਵ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨਾ ਪਲੱਸ ਸਮਝਣਾ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ,
कोई दिक्कत नहीं, लिखे ना लिखे मर्जी है, सुन के ग्रहण करना। इन्हां तिन्हां दे अर्थ इक्को ही बनते हैं। मान लो एग्जामिनर ने पूछना हो सुनन कौशल का की भाव है, तो अगर वो कहे भी सुनना ते समझना, ठीक है जी, सुन के समझना ये भी सही है जी, सुन के ग्रहण करना ये भी सही है। ध्यान दे विच रखियो इस चीज़ नूं, इन्हां तिन्हां दे विचों कोई भी ऑप्शन पा सकदा है। हाँ जी, अगे देखो, 4 कौशलों में सब तो पहला कौशल साडा तुहानूं मैं दस्सिया होया साडा सुनन कौशल है। उस तो बाद साडा बोलण कौशल, फिर साडा पढ़न कौशल अते सब तो अंत दे विच साडा लिखण कौशल। अते ये दूजे कौशलों के विकास का आधार बनता है। दूजे कौशलों को लिखण का आधार नहीं है, तो कुछ गलत लिखा गया। इन्हां कौशलों को विकास करने का आधार बनता है। देखो जी, बेस है जिहड़ा सुनन कौशल है, वो बेस है। अगर विद्यार्थी सुनेगा नहीं, सुन के समझेगा नहीं, मतलब अगर विद्यार्थी दे सुनन कौशल का विकास नहीं होया, बोलेगा भी नहीं, हो पढ़ेगा भी नहीं, लिखेगा भी नहीं, गल खत्म। सुनन कौशल जरूरी है। हुण देखो जी, उस तो बाद देखो, बच्चा अपने आले दुआले तो शब्द सुनता है अते समझता है। तुहानूं दस्सिया ना भी जदों बच्चा मात भाषा नूं घरे सिੱਖਦਾ, माँ बोली नूं माँ दे कोलों, तो उदों उहदे वास्ते एनवायरमेंट की जरूरत हुंदी है, वातावरण की। घर दे विच उहनूं इस तरह का वातावरण मिलता है कि वह अपनी भाषा नूं बड़ी आसानी नाल सीख जाता है। उहनूं कदे भी जोर दे के शब्द याद करवाउण की लोड़ नहीं गी। घर दे विच अपना वातावरण ही हुंदा, शब्दावली है जिहड़ी उसनूं वैसों कैच करदा जांदा। उहदियां 2 चीज़ां उहदे कोले, एक तो हैगा अनुकरण करन दी सब तो प्रभावशाली शक्ति बच्चे कोल, अनुकरण करना, नकल करनी। दूसरा उहदे कोल की है, वातावरण। ये 2 चीज़ां मैं तुहानूं दस्सियां सी ना, 2 चीज़ां। वातावरण की गल देख लो, इत्थे भी आ गई। आले दुआले तो शब्द, आले दुआले का मतलब ही वातावरण हुंदा है, आला दुआला। अते समझदा है, फिर उन्होंने बोलना सीखता है। देखो जी, बच्चे नूं अगर बोलना सिखाउणा तुसीं तां सुन के समझना, सुनन कौशल का विकास होना बहुत जरूरी है। जिन्ना चिर बच्चा सुन के गल नूं समझदा नहीं है, सुन के समझिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देगा, रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि पता ही नहीं उन्होंने रिएक्शन देगा किस चीज़ का। हाँ जी, हुण अगे देखते हैं, बच्चे के भाषा विकास में सुनना ते समझना पहला आउंदे हन, ते भाषा उस तो बाद विच आउंदी है। ध्यान रखियो, भाषा है जिहड़ी बच्चे के विकास में, भाषा उहदे बोलण कौशल दे नाल संबंधित आ। आपां नूं उन्ना चिर पता नहीं लगना भी बच्चे ने, देखो अगर पता लवाउणा होवे, छोटा बच्चा मान लो, आपां नूं किवें पता लगूगा भी ये बच्चा भाषा सीख रहा, उहदे बोलण दे नाल, क्योंकि बोलण कौशल तो ही तो पता लगू भी इन्हें भाषा सीखी है कि नहीं। हाँ, मान लो भी बच्चा सुन रहा गल नूं, बहुत समझ रहा जी, बड़ा समझ आ रही है, पर बोल ही नहीं रहा, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो भाषा का विकास नहीं होगा। इस करके ध्यान रखे, शब्द बहुत इंपोर्टेंट है। बच्चे के भाषा विकास दे विच सब तो पहला किहड़ी चीज़ आउंदी है, वो आउंदी है सुनना ते समझना। हो सकता इहदा नाम सुनन कौशल भी लिख देवे जां सुनना ते समझना लिख देवे, क्योंकि सुनन कौशल का मतलब ही यही है, सुनना ते समझना। मर्जी है एग्जामिनर की, प्रश्न इंपोर्टेंट बनता इत्थे। बनाऊँगा मैं जदों प्रैक्टिस सैट तैयार करूँगा, जदों तुहाडा टैसट लिया करूँगा ना, उदों बनाऊँगा। एक बार थ्योरी क्लीयर कर देवां सारी, फिर लाइव ही आया करूँगा। जिहड़ा भी मतलब टैसट लिया करूँगा तुहाडा, ओदी ओनू डिस्क्राइब करन लाइव आया करूँगा तुहाडे नाल, सीधा फेस टू फेस। हाँ जी, प्रभावशाली सुनन दीयां शर्तां देखो जी, एक हुंदा सुनना, एक हुंदा प्रभावशाली सुनना। सुनन कौशल दे विच किहड़ा हुंदा है, प्रभावशाली सुनना। सुनी तो आपां बहुत कुछ जाने, पर प्रभावशाली सुनना, सुनना किहड़ा है, प्रभावशाली। सुनन दा किहड़ा रूप है, प्रभावशाली रूप। प्रभावशाली सुनना की हुंदा देख लो, सुनो। कहंदा जी कुछ भी सुनिया जाए उसनूं पूरी तरह समझिया जाए, समझण तो बिना सुनना व्यर्थ है। उसनूं पूरी तरह समझना, इसी नूं तो कहा जाता प्रभावशाली सुनना। हाँ जी, अध्यापक बच्चे लिए एक आदर्श नमूना हुंदा है, इस कारण अध्यापक भाषा की शुद्ध ते सही वरतों करे। प्रभावशाली सुनन दियां ये देखो जी कुछ शर्तां, कुछ कंडीशन होनियां चाहिदियां। एक तो पहली की है भी बच्चा जो भी सुने उसनूं पूरे तरीके नाल समझे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अध्यापक एक इस तरह का अपने आप नूं इस प्रकार मॉडल रूप दे विच पेश करे कि अध्यापक भाषा की शुद्ध अते सही वरतों करे, क्योंकि अध्यापक बोलूगा तो विद्यार्थी सुनूगा। हुण अगे देखो,
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਉਹ ਬੇਨੁਕਸ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, 3 ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਕਲ ਕਰਨੀ, ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਬੱਚਾ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਲਈ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਦੀਆਂ, ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ। ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ, ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ। ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੋਲ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣੇ, ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ, ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ। ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣੂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਊਗਾ
ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖੂਗਾ? ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਨਿਬੰਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸਾਰੰਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਸੁਣਾ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੰਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੱਬਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ, ਮੱਧਮ ਸੁਰ, ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ। ਹਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਬੱਚਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਧੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੋਲੂਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਬੋਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਸੁਣੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ 'ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਪਾਠ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਪਾਠ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਧਿਆਪਕ। ਉੱਤਮ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਅਧਿਆਪਕ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ। ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਠ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਠ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਚਨ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਚਨ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਡਿਬੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨਵਾਬ ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਖੈਰ ਹਾਂ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਏ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਮੂਹ। ਅਤੇ ਦੋ ਸਮੂਹ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਬੋਲੂਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲੂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਿਲ ਆ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਝੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਅਗਲੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਰੇ ਰੁਕੋ, ਲਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਮੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲ ਵੜਦੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ।
हाँ आ गए ना ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆ ਦੇਖੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ना आ जाऊंगा मैं। हाँ जी बेटा, हाँ सुनना ते सुनाना एक क्रिया सुनन कौशल सिक्ख्या का प्रभावशाली साधन है। छोटे बच्चे कहानी कविता छोटिया छोटिया कवितावां च बड़ी दिलचस्पी लेंदे आ। तो देख लो जी वो बच्चों को राजा रानी परियां पशु पंछियां संबंधी कहानियां सुनाइया जान तो उसनों कहानी सुनाउण लई भी कहा जाए। मान लो जो बच्चे को आप कहानी सुना रहे हैं वो सुनन कौशल का विकास हो रहा है। अगर बच्चा प्रतिक्रिया रूप के कहानी सुना दिंदा है ਉਹਦਾ फीडबैक अच्छा आ रहा है तो यदा मतलब की है कि बच्चे के सुनन कौशल का विकास हो रहा। हुण आ गई जी बोल लिखत। इस नूं जबानी लिखाई जां मलाह भी आखदे हन। मलाह बेड़ी नूं चलाउण वाले नूं कहिंदे आ मलाह। बेड़ी जां किश्ती नूं जिहड़ा चलाउण वाला हुंदा ना चप्पू नूं चलाउण वाला उहनूं कह दिंदे आ मलाह। मलाह भी आख दिंदे हन जां इस नूं जबानी लिखाई भी कहिंदे आ बोल लिखत। देखो इहदा मतलब की बनदा है क्योंकि मैं वेख्या विद्यार्थी ना कई बार जा बहुत काहल करते हैं। मैं जो आह चीज़ पढ़ाई पहला भी तो मैं हालांकि बहुत मतलब वधिया तरीके नाल दस्सिया मलाह आखदे किनूं बच्चे का फिर वही प्रश्न बहुत सारे का रहिंदा सर मलाह किसको कहते हैं। मैनू बड़े मैसेज आया करना मैं सोचा करा भी भराओ मैं हथ जोड़दा तुहाडे अगे मैं तो दस के अक गया उत्थे मैं तो संघ होर बिठा लिया उदा। इस करके मलाह क्योंकि शब्द है देखो मलाह शब्द है इसका मतलब की है जुबानी लिखाई जां बोल लिखत। वैसे मलाह का शाब्दिक अर्थ यही बनता है किश्ती जां बेड़ी नूं चलाउण वाला। अध्यापक अगे बोलता है तां इहनूं मलाह विधि कहिंदे आ। हुण अध्यापक मान लो भी मलाह आ एवें समझ लो भी किश्ती नूं चलाउण वाला कौन है। किश्ती दे विच बच्चे बैठे आ ते किश्ती नूं चलाउण वाला कौन है अध्यापक अगे बोलता है मतलब अगे अगे कौन मलाह बैठा है। अच्छा अगे विद्यार्थी सुन के लिखते हैं। ये विधि शुद्ध लिखण लई हालांकि लिखण कौशल दे विच आउंदी है। आपां पढ़ांगे इहनूं बोल लिखत जां जुबानी लिखाई जां मलाह तिन्ने नाम इहदे चेते रखियो तुसीं। ये लिखण कौशल दे विच आपां इहनूं पढ़ांगे। हुण देखो इत्थे गल देखो की है भी हुण विद्यार्थी सुन के लिखते हैं। हुण हालांकि शुद्ध लिखण वास्ते वरती जाती है पर मान लो विद्यार्थी सुनूगा ही नहीं तो वह लिखूगा फिर किवें। अध्यापक बोल रहा है किताब दे विचों कुछ बच्चों को लिखा रहा कि बच्चों लिखो इसे नूं कहा जाता है जुबानी लिखाई जां मलाह। पर इस विधि नाल सुनन कौशल भी वधदा है। सुनन ते लिखण दोनों कौशलों के विकास में काम आउंदी है। ध्यान रखियो इहनूं बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि हुण अजकल एक प्रश्न एवें दा पुछिया सीगा उन्हें भी जिहदे विच एक विधि का नाम लैता तो थल्ले लिखता भी ये दसो जी किहड़े कौशलों का विकास करती है। शायद मैनूं एवें लगदा है वो भी तुहानूं पेपर भी इत्थे डिस्क्राइब कराऊंगा सारे। हाँ हुण आ गई जी सुनन संबंधी सहायक समग्री किहड़ी किहड़ी चाहिदी है। देखो किहड़ी किहड़े देखण सुनन साधन चाहिए किहड़े दृश्य श्रव साधन चाहिए सानूं। एक तां चाहिदा ग्रामोफोन मनोरंजन के नाल नाल देखो जी सिक्ख्या नूं आकर्षक ते प्रभावशाली बनाउंदा है। बच्चे नूं सुंदर गीत कविता काव टोटे सुना सकते हैं आपां ग्रामोफोन नाल। ग्रामोफोन विच रिकॉर्ड सुना के उच्चारण संबंधी दोष दूर किए जाते हैं। ये ग्रामोफोन का हैगा उच्चारण की सिक्ख्या दे नाल संबंधित उच्चारण की सिक्ख्या दे नाल संबंधित है। पर बच्चा शुद्ध उच्चारण करूगा कदों जदों उसके सुनन कौशल का विकास होगा। शुद्ध सुनूगा तो शुद्ध उच्चारण करूगा। इस करके ग्रामोफोन की वरतों टेप रिकॉर्डर भाषण या कथन नूं रिकॉर्ड करके किसी भी वक्त सुनिया जा सकता है। हुण आ गया जी रेडियो। सुनन कौशल के विकास में सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा साडी समग्री है वह हैगी है जी रेडियो। स्कूल के विद्यार्थियों लिए उपयोगी प्रोग्राम हुंदे आ प्रसारित करते है ना। हाँ विद्यार्थियों विद्वानों के भाषण हो गए इंटरव्यू भी प्रसारित किए जाते हैं। इन्हों सुन के बच्चा अपने सुनन कौशल का विकास करता। बहुत प्रभावशाली साधन है रेडियो। हुण आ गई जी भाषा प्रयोगशाला। इसनूं भाषा की कार्यशाला भी कहा जाता। बहुत बारी प्रश्न आया कार्यशाला कार्य मतलब कार्य। हाँ इस राही बच्चा आधुनिक समग्री की सहायता नाल सुनन कौशल का विकास करता है। ये एक पूरी चर्चा करांगे भाषा प्रयोगशाला ते एक पूरे टॉपिक ते पूरी वीडियो मिलेगी तुहानूं पूरी शानदार। कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। हुण आ गया जी लिंगुआ फोन। बच्चे नूं शुद्ध भाषा सुनाई जाती है बच्चा सुन के अपना उच्चारण शुद्ध करता है। एक बार वैसे ही इन्होंने ध्यान दे विच रखना जो आप इन्होंने दृश्य श्रव समग्री पढ़ांगे तो उदों शानदार तरीके नाल ग्रामोफोन लिंगुआ फोन सारे क्लीयर करांगे आपां। सिनेमा ठीक है गल क्लीयर होगी सिनेमे वाली। हुण नोट ला के मैं एक गल लिखी सी खेड विधि की वरतों जी देखो जी जन्मदाता हैनरी कुक है दा सुनन कौशल के विकास लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। प्रश्न पूछा गया है हैनरी कुक दी है
ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਖੇਡ ਵਿਧੀ। ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ, ਅਲਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਕਕਸ਼ਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ngੰਗਾ ਨੂੰ ਨੀਂਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਠੱਠਾ ਨੂੰ ਠੈਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਜੇ ਆਣ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਖਤਮ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੋਲਣ ਕੌਸ਼ਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।